न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। किसान अंदोलन ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। किसान दिल्ली ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जगह जगह हंगामा है। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, अंबाला चंडीगढ़ रोल, करनाल, टोहाना, जींद, ये सारे एरिए ने जिथों अज किसान हरियाणा दे विच दाखिल होए ने और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली पहुंच के रवांगे। सो किसान शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, अंबाला चंडीगढ़, करनाल, टोहाना बॉर्डर, जींद, ये सारे वो एरिए ने जिथे किसान इकट्ठे होए सी। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने बैरीकेडिंग की सी, किसानों को रोकने की कोशिश की सी, पर किसान अगे बढ़ते गए, इन्हां बैरीकेड्स नूं तोड़ते गए और हुण हरियाणा दीयां सड़कां ते दिल्ली वल कूच कर रहे हैं। हालांकि हले भी बहुत वड्डे पद्धर ते करनाल तो अगे पानीपत, सोनीपत पुलिस ने बहुत वड्डे पद्धर ते बैरीकेडिंग की है। वड्डे वड्डे पत्थर लाए ने, मिट्टी दे टिप्पर मंगा के मिट्टी दे ढेर लाए ने, पर हुण देखना होएगा कि किसान उन्हां रुकावटां नूं किवें पार करदे ने, पार कर भी पाउंदे ने या नहीं। खनौरी बॉर्डर, मानसा, शंभू बॉर्डर, अंबाला, चंडीगढ़, समाणा, ये सारियां तस्वीरां असीं दिखा रहे हाँ। करनाल, जींद, टोहाना, फतेहाबाद, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। शंभू बॉर्डर पार करके किसान करनाल पहुंचे ने। करनाल दे विच पुलिस ते किसानां दे विचाले झड़प हुई है। ये पंजाब दे किसान ने, पहला जिहड़ियां असीं खबरां दिखा रहे सी वो हरियाणा दे किसानां दियां सी कि हरियाणा दे किसान करनाल भी क्रॉस कर गए सी, पर पंजाब दे किसान अज शंभू बॉर्डर तो बैरीकेड तोड़ के निकले ते हुण करनाल पहुंचे ने। करनाल दिल्ली हाईवे ते बैरीकेडिंग हुई है और भारी जाम लग गया है। मनोज कुमार साडे सहयोगी जुड़े ने। मनोज, तस्वीरों के जरिए पूरी अपडेट चाहांगे क्योंकि एक किसान जथेबंदी जिहड़ी हरियाणा की अगे वध रही सी, उस बारे खबरां सी कि उसने करनाल क्रॉस कर लिया। की उन्हां दे क्रॉस करन तो बाद जिहड़े पंजाब दे किसान जा रहे सी उन्हां दे लई पुलिस ने दोबारा बैरीकेडिंग की है। पूरी तस्वीर तुहाडी जुबानी समझना चाहांगे। जी बिल्कुल विजयपाल, देखिए शंभू बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब के किसान इस वक्त करनाल में है और यहाँ तनावपूर्ण माहौल फिर से एक बार बन गया है। लगातार आप देखेंगे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आपको आवाज़ सुनाई देगी और इसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एक किसान यहाँ गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। एक टीयर गैस का जो शेल है वो उसके चेहरे पर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद देखिए किसान बहुत ज़्यादा उग्र हो गए और बहुत कोशिश की, पुलिस ने समझाने की भी कोशिश की, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन किसान नहीं रुके और अब किसान पुलिस को पीछे धकेलते हुए, जैसा कि हमने शंभू बॉर्डर पर देखा था, आगे बढ़ गए हैं। करनाल में जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी वहां से किसान अब आगे बढ़ गए हैं और देखिए लगातार जो ट्रैक्टर है वो यहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये देखिए ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਦਾ भी हुआ आपका ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਫੇਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। 50 ਹੋ गया, कोई गल नहीं, करवानी है बहुत बंदे पीछे। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਛੱਡੋ। ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ। तो देखिए विजयपाल, जो किसान है वो उग्र है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाने से उनको नहीं रोका जा सकता और लगातार यहाँ टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है विजयपाल। इसलिए यहाँ जो किसान है और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सांस लेना इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जी मनोज, ये भी समझना चाहांगे तुहाडे कोलों, जिस तरीके नाल पहला जिहड़ी हरियाणा की किसान जथेबंदी सी, हरियाणा की किसान जथेबंदी करनाल बॉर्डर क्रॉस कर गई सी, उस तो बाद दोबारा बैरीकेडिंग की गई इन्हां कोलों पंजाब के किसानों नूं रोकण दे लई। जी बिल्कुल, पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन, उसको यहाँ पर रोका गया था, इसी जगह पर यही बैरिकेडिंग थी, लेकिन उस ग्रुप ने भी इस बैरिकेडिंग को तोड़ा और वो आगे निकल चुके हैं, पानीपत के आसपास हैं। अब जो ये किसान हैं, ये पंजाब के किसान हैं जो सुबह शंभू बॉर्डर पर थे और शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से पुलिस को उन्होंने बैकफुट पर धकेला था, पीछे धकेला था, उसी तरीके की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। पुलिस बिल्कुल नाकाम साबित यहाँ पर भी हुई और जो किसान है वो आसानी से अपने व्हीकल के साथ यहाँ से निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी
वहां तक आपको किसान नजर आएंगे, उनके व्हीकल्स नजर आएंगे। सारे आपके किसानों के वाहन है इसमें, क्योंकि जो सामान्य आवाजाही है व्हीकल्स की वो पूरी तरीके से रोक दी गई थी। तो ये सारे किसान हैं पंजाब से जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे कि हर गाड़ी पर अलग अलग किसान संगठनों का झंडा लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है और यही इनकी पहचान है। जी, तो क्या बाकी का ट्रैफिक अभी बिल्कुल नहीं चल रहा मनोज? नहीं जी, बिल्कुल। देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 1 जो चंडीगढ़ दिल्ली या दिल्ली से जलंधर का हाईवे वो पूरी तरीके से यातायात बाधित है और करनाल में तो कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। अंबाला से करनाल तक आना आसान है, लेकिन करनाल में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और रॉन्ग साइड भी लोग आ रहे हैं। तो अब हम जहां खड़े हैं ये दरअसल दिल्ली से चंडीगढ़ से दिल्ली जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर भी रॉन्ग साइड व्हीकल पार्क किए गए हैं और पुलिस ने भी जानबूझकर कुछ ट्रक और डंपर्स खड़े किए थे ताकि किसानों को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और किसानों ने अपने जाने के लिए रास्ते बना लिए। जी मनोज, हम तुम्हारे पीछे देख पा रहे हैं, आपके पीछे जो ट्रक खड़े हुए हैं, ये ट्रक ये किसने पार्क किए हैं और वो लोग कहाँ हैं? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि इन ट्रकों की चाबियां पुलिस ने छीन ली जो ड्राइवर यहां से गुजर रहे थे। क्या ऐसा भी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल विजयपाल। देखिए, पुलिस ने बैरिकेडिंग की, बड़े बड़े पत्थर सड़क पर डाले और इसके अलावा उन्होंने कुछ ट्रक और डंपर्स जैसा कि शंभू बॉर्डर पर भी किया था और ऐसा यहाँ पर भी किया है। देखिए, जो अगर ट्रक पार्क होता है वो सीधा सीधा पार्क किया जाएगा, सड़क के किनारे पार्क किया जाएगा, लेकिन इस ट्रक को आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सड़क के बीचों बीच में थोड़ा तिरछा पार्क किया गया है। ये पार्क पुलिस ने करवाया है ताकि रास्ते को बाधित किया जा सके और कोई भी व्हीकल यहाँ से ना पास हो सके, लेकिन किसानों ने थोड़ी चतुराई दिखाई और वो रॉन्ग साइड से यहाँ पर आए, जहाँ पर पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की थी, बैरिकेडिंग की थी, वहाँ से किसान आए ही नहीं और दूसरी साइड से वो आए और पुलिस को रोकना उनके लिए पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बहुत मुश्किल साबित हुआ और इस वक्त किसान आसानी से शंभू बॉर्डर की तरह करनाल से भी दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो मनोज, आगे करनाल से आगे कहां पे बैरिकेडिंग है और वहां भी क्या कोई जोरदार तैयारी की है पुलिस ने? देखिए, जो हमारी जानकारी है विजयपाल, उसके मुताबिक पानीपत में फिर से पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और वहाँ पर जो पहले यहाँ से किसान संगठन निकले हैं उनको भी रोका गया है। तो इन किसानों को भी वहाँ पर पुलिस की तरफ से रोकने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। इसके बाद सोनीपत में भी पुलिस की जो नाकेबंदी है वो बताई जा रही है और सोनीपत में भी किसानों को आसानी से नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह है कि हरियाणा पुलिस की शायद ये स्ट्रेटजी है कि सिर्फ रोकने का प्रयास नहीं किया जाएगा, लेकिन वो जैसी चेतावनी दे रहे थे कि बल का प्रयोग किया जा सकता है, उपद्रव किया तो और भी कुछ कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो शंभू बॉर्डर पर हमें वो देखने को मिलता। तो पुलिस सिर्फ समझा रही है, उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करती है, टीयर गैस का इस्तेमाल करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, लेकिन वाटर कैनन का अलावा लाठीचार्ज जैसी कोई देखने में नहीं आई। तो लगता नहीं कि किसानों को हरियाणा पुलिस रोक पाएगी और दिल्ली जाने की जो आधी दूरी है वो तो लगभग किसानों ने पूरी कर ली। और अभी भी विजयपाल लगातार टीयर गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, वाटर कैनन चलाई जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में किसान पंजाब से निकले हैं। तो कुछ किसान आगे चले गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान पीछे हैं जिनको रोकने की कोशिश हरियाणा पुलिस कर रही है। तो करनाल तो ये तस्वीरां ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਹੀਕਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਹੀਕਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਰੋਹਿਤ, ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਵਿਜੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ तमाम ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੱਥਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ 15 ਤੋਂ 20 ਪੱਥਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਸ਼ ਜਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ तमाम ਬੈਰੀਕੇਡ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੋਜ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ मनोज का रुख करते हैं होर जानकारी के लिए। मनोज, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहांगे कि सारे किसान क्रॉस कर गए ने या पुलिस ने दोबारा फिर बैरिकेडिंग कर दी है? देखिए विजयपाल, दरअसल कुछ किसान पहले निकल गए थे, लगातार व्हीकल्स निकल रहे थे, लेकिन कभी बीच बीच में पुलिस उनको रोकने का प्रयास करती है और इस बीच पुलिस ने एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिसके वजह से जो वाहनों की आवाजाही थी किसानों की वो रुक गई थी और अभी भी वो रुकी हुई है, क्योंकि बीच बीच में लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस कर रही है। और जो किसान लीडर हैं, किसानों के अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी हैं, वो इस वक्त हरियाणा पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि उनको जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं देना चाहती है। लेकिन हम कह सकते हैं जब दबाव में या फोर्सफुली जो किसान हैं, जैसा उन्होंने शंभू बॉर्डर पर किया सुबह, उसी तरीके से यहाँ से भी वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो व्हीकल्स हैं, जितने भी शंभू बॉर्डर से क्रॉस हुए थे, लगातार यहाँ करनाल में पहुँचते जा रहे हैं और वो यहाँ जहाँ बैरिकेडिंग की हुई है करनाल में हरियाणा पुलिस ने, वहाँ से लगातार क्रॉस हो रहे हैं। दरअसल जो किसान एक घायल हुआ है, उसके बाद कुछ गुस्से में किसान हैं और लगातार जोर जोर से नारेबाजी होती है और इकट्ठे होकर पुलिस के पास भी जाते हैं। कुछ देर के लिए व्हीकल्स को जाने दिया जाता है, लेकिन फिर से हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करती है और इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है। बातचीत जो पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो किसान हैं वो निकलना भी शुरू हो गए और आप देख सकते हैं, चाहे पैदल हों चाहे व्हीकल्स हों, वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और जो उनकी मंजिल है उसकी तरफ धीरे धीरे पंजाब के किसान भी बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की अगर हम बात करें तो हरियाणा पुलिस किसानों को रोकने का प्रयास ज़रूर कर रही है। कोई बहुत बलपूर्वक जो कार्रवाई है, फोर्स का जो इस्तेमाल है, वो अभी तक करती हुई यहाँ पर नहीं नज़र आई है।
और यही वजह है कि शंभू बॉर्डर पर भी किसानों ने पुलिस को बैकफुट पर धकेला और अब एक बार फिर से करनाल में भी हमें वो देखने को मिल रहा है। जी ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ कैप्चर कर लिया है। जो शंभू बॉर्डर ते टोल प्लाजा है, किसी भी गड्डी दी टोल पर्ची नहीं कट्टन दित्ती जा रही। शंभू बॉर्डर ते साडे सहयोगी मनोज राठी जायजा लिया है। उन्होंने मनोज राठी ने जो शंभू बॉर्डर ते मौजूद ने किसानां दे प्रोटेस्ट नूं लैके लगातार दिल्ली वल कूच जारी है ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ टोल प्लाजा जिहड़ा है वो शुरू किया गया है। लेकिन किसान जथेबंदी के जिहड़े यूथ है वो इत्थे आके अड़ गए कि किसी तो भी पैसा जिहड़ा हैगा, किसी तो भी कैश जिहड़ा है वो ना लेता जाए, अदरवाइज लेता तो वो इत्थे प्रोटेस्ट करनगे, वो इत्थे धरना देणगे। ते तुसीं वेख सकदे हो असीं खड़े हैं शंभू बैरीअर ते, जिथे हुण जिहड़ी भी गड्डियां आ रही है उन्हां तो किसी तो भी जिहड़ा कैश टोल है वो नहीं लिता जा रहा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बई ਜਿਹੜੇ ਵੀ किसान इत्थे जथेबंदी है उन्होंने दी जिहड़ी गड्डियां है उन्हां तो किसी भी तरह का जिहड़ा टोल है वो ना लिता जाए, जिन्हों लैके इत्थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। ते जिहड़े टोल के जिहड़े इत्थे अधिकारी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि बई सिर्फ फास्टैग की जिहड़ी गड्डियां हैं उन्होंने ही लिता जाऊगा। हालांकि तुसीं वेख सकते हो इस सारे हुण खुद खड़े हैं कल्ले ते गल करते हैं। भाजी तुसीं हुण रोक रहे हो इन्हां नूं टोल पर, की रीजन? देखो जी, अज जिहड़े काले कानून आ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੱਟਰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਾ ਤੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਕੈਸ਼ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਲਵੇ ਖੜ ਕੇ ਲਿਖਾ ਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਬਸ ਦਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਟੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 10-12 ਪੱਥਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਲੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਵਿਜੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਪੱਥਰ ਨੇ, 2-2 ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2-2 3-3 ਕਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਸਕਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਰਾਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਾਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ BKG ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੋਏ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तमाम ਜੋ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। BKG ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੰਘਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰੀਗੇਟ ਹੈ,
ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਪੂਰਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਸਤੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੈਰੀਗੇਡ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਲਈ ਤਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਧਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਹਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਪਰੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਐਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਵਾਕ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਇਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲੱਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26-27 ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 26-27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26-27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 26-27 ਤਰੀਕ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਰੁਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਬਾਰਡਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਕਰਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, पर किसान रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे ने। जब से ये आया है किसानों ने अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने चेताया कि ये ठीक नहीं है, हमारे किसान के लिए उसकी रोजी रोटी, उसकी मेहनत, उसका खून पसीना जो देश का पेट भरता है, आप उसके हित में ये कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी जिद रहती है और आपने देखा कि किस तरह से सदन में इनको कानून बनाया गया, किसी को बोलने का हक नहीं, ना कोई बोल पाया, ना इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा ताकि वो सबसे, किसानों से, संगठनों से, आड़तियों से, सबसे बात करते। आपने मौका नहीं दिया क्योंकि आप जिद में चलाते हैं सरकार को, तानाशाह ढंग से चलाते हैं, तुगलकी फरमान आप निकाल देते हैं। और ये 3 कानून आपने बनाए, कुछ बात नहीं थी इसमें, कोई बात नहीं थी, केवल यही है कि आप निजी क्षेत्र में किसानों के हित को बेच रहे हैं। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि किसान को उसकी मेहनत की कमाई जो है
उसका उचित दाम मिलेगा। अगर आपने ये कानून बनाए हैं तो आप कैसे बाध्य करेंगे निजी क्षेत्र को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही वो किसान की उपज को खरीदेगा? यहाँ तो कार्टेलाइजेशन हो जाता है और सब इकट्ठा हो जाएंगे, कीमतें गिरेंगी, किसान क्या करेगा? तो आपने इन बातों को सोचा नहीं। केवल किसान संगठनों का ये मांग है उनकी, और कांग्रेस पार्टी बार बार, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये कहा है कि आप ये कानून तो बना चुके हैं, लेकिन आप इसमें एक संशोधन ले आइए या आप एक और नया कानून बना दीजिए कि कोई भी जो किसान की उपज खरीदेगा वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीद सकता। तो ये बनाने में क्या हर्ज है? अब किसान अपनी बात रखना चाहता है, आपने उसकी बात सुनी नहीं, बार बार बुलाया, उनको आपने आश्वस्त नहीं किया। तो अपनी आवाज एक लोकतंत्र में अगर शांतिपूर्ण ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੇहद ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਲਟਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖੂਬ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਵਨ ਵੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। विजय बिल्कुल देखो लगातार इस तरह की, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही साफ कर दिता सी, या पंजाब सरकार ने पहले ही साफ कर दिता सी, चाहे सीधे या सीधे तौर पर किसानों को समर्थन दिता और किसानों के नाल डट के खड़ी हुई पंजाब सरकार। विधान सभा के जिस तरह केंद्रीय बिलों को रिजेक्ट भी किया गया, उस वे तो स्थिति साफ सी। उस वे तो हरियाणा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਖੁਦ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਣਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਐਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਰੋਕਾ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਿਜੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਨੁਪਿੰਦਰ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੇहद ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ। MSP ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਟਵੀਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਨ ਵੇ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਵਨ ਵੇ ਰੋਡ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हर चीज तो ब्लॉकेट कर दिता। बैरियर पंजाब के नाल ऐ लाया जो पंजाब के देश का हिस्सा नहीं। कि पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? कि पंजाब की इंडस्ट्री हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? कि पंजाब के किसान ने देश को कंट्रीब्यूशन किया, उसका कोई असर थोड़े दिल च नहीं है? ऐ राज चल रहा है जिन्हें किसान आंदोलन चल रहा है। आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन आपके अधिकार से लोगों के सड़क पर चलने के अधिकार पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हम उनके साथ संयम से बात कर रहे हैं। हमने बहुत संयम बरत रहे हैं और बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये भी उनको कहा है कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो हम आपकी बात करवा देते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने ऑफर किया था कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपके केंद्रीय मंत्रियों से बात करवा देता हूँ। और कुछ लोग राजी भी हो गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब ने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बीच में भेजे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से सारा का सारा आंदोलन अंदेशे पर है। संदेशा साफ है कि मंडी चलेगी, एमएसपी पे खरीद होगी। ये चौधरी देवीलाल जी के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने एक समय इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर आंदोलन नहीं खड़े किए जाते। ये तो वैसी बात होगी कि हम गन्ने उगाएंगे, ये गांव वाले खाएंगे तो गांव वालों को पहले ही, तो ये वैसी बात हो गई है। सुनते होंगे सी कि अंग्रेज गवर्नमेंट जिहड़ी है वो लोक रोह नूं दबाउण वास्ते बहुत सारे घटिया किस्म के हथकंडे जिहड़े है वो अपनाउंदी सी, लोगां नूं मारदी सी, कुटदी सी और कई प्रकार का तशद्दद करदी सी। पर अज अपनी अखीं सारा कुछ जिहड़ा है वो टीवी चैनलों के राही देख रहे हैं कि किवें किसान नूं हरियाणे की सरकार वालों रोकया जा रहा और किसानों के उत्ते ठंड के मौसम के विच ठंडा पानी जिहड़ा है वो पाया जा रहा है। लंबे चौड़े बैरीकेड ला के किसानों नूं भरपूर जिहड़ा रोकने का यतन किया जा रहा है। ये बहुत ही मैं किसान जथेबंदियां और केंद्र की सरकार के विचकार टेबल से सुखद वातावरण के अंदर बातचीत शुरू हो चुकी सी। 13 तरीक को पहला दौर 7 घंटे की गलबात हुई है। मैनूं लगता है कि उस वेले जथेबंदियां नूं अपने अंदोलन नूं थोड़ी देर लिए विश्राम देना चाहिए सी, ताकि गलबात जिस वातावरण च हुई है उन्होंने बाहर आके आपे भी चर्चा की कि बड़े सुखद वातावरण च तीन मंत्री 7 घंटे बैठे ने और अगलिया भी 3 तरीक नूं उन्होंने सादा आया होया। ये उहदे च तय होया सी कि एक दौर च नहीं 2 बारी 3 बारी जिन्ने बारी बैठना पेगा। केंद्र की सरकार बैठन नूं तैयार है और किसानों के मन च जिहड़ियां शंका शुभा हैगे ने जिहड़ियां उन्हां दियां नूं दूर किया जाएगा। किसानों के नाल कांग्रेसी नेता राजा वड़िंग भी जा रहे हैं, ट्रैक्टर ते सवार ने। राजा वड़िंग जी गल कर लेने आ। वड़िंग साहब किसानों नाल जा रहे हो, कित्थे तक जाओगे, की कहोगे? जितों तक जान दिता गया उतों तक जावांगे, क्योंकि किसानों का सुनेहा लग्या सी कि आओ दिल्ली चलिए। किसान होने के नाते साडा भी फर्ज बनता है कि जो किसान जथेबंदियां ने अपील की है उहदे ते असीं पूरा उतरीए और आपदे फर्जां की पूर्ति करिए। सियासत को उपर उठ के जा रहे हो किसानों नाल, पार्टी बनोगे? तुसीं देख लो कि किसान एकता का झंडा है, किसान दे नारे ला रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद। क्योंकि पहला किसान है, फिर MLA है, फिर कोई पार्टी नाल गलबात है। तो पहला किसान और किसान होने के नाते अपने फर्जां की पूर्ति कर रहे हैं। जितों तक जान दिता गया दिल्ली की तैयारी है, दिल्ली जान दिता गया दिल्ली जावांगे। जितों तक जान जो किसान हुक्म लाउणगे उत्थों तक जावांगे। बिल्कुल। मैडम अमृता वड़िंग भी ने उन्होंने तो जान लिया। मैडम तुसीं जा रहे हो राजा जी नाल, कित्थे तक जाओगे, की कहोगे किसानी अंदोलन? जिथे तक जान दिता गया किसानी परिवार नूं बिलोंग करदी हैं। इस धरती की पछाण किसानी है। ये साडी होंद दा पंजाब दी होंद दा पंजाब दी पछाण दा मुद्दा है, उस दे सिर ते जा रही है। बिल्कुल तुसीं देख सकते हो कि राजा वड़िंग ते उन्हां दी धर्म पत्नी अमृता वड़िंग किसानों के नाल दिल्ली जा रहे हैं।
ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਨਾਲਾ ਦੇ ਧਰੋਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਟਰੱਕ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਬਾਇਆ ਰਤੀਆ ਜਾਂ ਬਾਇਆ ਚੀਕਾ ਗੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਦਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ। ਲਾਲੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਰਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਈ ਦਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਤਾ। ਅੱਜ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਰਤੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਤੀਏ ਕੁਛ ਜਾਣਗੇ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਾਣਗੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲਾ ਚੀਕਾ ਜਾਣਗੇ, ਨਰਵਾਣਾ ਢਵਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਵਗ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਵਗ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। जाएंगे तो मैं तो समझता हूँ उनका लोकराज हक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ये हो सकता है कि वहाँ एलोकेट कर देते कोई जगह कि जहाँ आप वहाँ जाके आप इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन उनको रोकना इट्स अगेंस्ट हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके खिलाफ है। कोई किसी ने कानून नहीं तोड़ा, किसी ने कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, तो फिर रोकने का फायदा क्या हुआ? कोशिश की उन्होंने एक दो जगह में, तो एक बार कोई एक्शन लेता है तो नेचुरली कोई जो नौजवान बैठे उनका रिएक्शन हुआ और रिएक्शन में टीयर गैस हुआ वगैरह है। ये अच्छी बात नहीं है, इन लोकराज में होनी नहीं चाहिए। हमारी पंजाब में 60 दिन से लोग रेलवे लाइन पे बैठे, हमने कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी को भी कोई चोट मिली हो, लगी हो। तो ये ऐसी बात हरियाणा कर देती, जाने देते, फिर अभी चले तो गए, पता नहीं कितने हजार तो क्रॉस कर गया, हरियाणा के बॉर्डर दिल्ली के रास्ते में है। तो ऐसे ही पहले ही कर देते। ये जो बदहजमी हुई है, जो जिस किस्म का काम हुआ है, ये काम अच्छा नहीं था, ऐसे ही उनको जान देते। सीएम साहब, अब किसान अब दिल्ली बॉर्डर पहुंचेंगे, वहां पे भी बहुत दिल्ली पुलिस ने भी इंतजाम किए हुए हैं। आपकी कोई सलाह होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में कि उनको वहां पे कैसे हैंडल किया जाए और वहां पे भी यही झड़पें होंगी? देखो, ये बातें तो गवर्नमेंट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, उनकी बातें होती हैं। जहाँ तक मेरा है काम, मैंने तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। पंजाब में कभी कोई बात ऐसी नहीं होने दी। जब से ये बिल पास हुए 5 जून को, आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई। हम फार्मर्स यूनियन से मिले, हम ऑल पार्टी मीटिंग्स भी रखी,
किसानों को पंजाब को हमने कई बार उनको बताया क्या हो रहा है, ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिली है और कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। और यही ऐसे इनको करना चाहिए था। अगर हरियाणा को क्रॉस कर जाते और अगर दिल्ली उनको इजाजत दे देता और वो किसी ग्राउंड पे बैठ जाते, जैसे हम गए थे, हमने धरना किया ऑन जंतर मंतर, तो ऐसे जंतर मंतर को पहुंचने देते। अगर ज्यादा लोग थे कोई और बड़ी जगह रख लेते जहां वो जाके इकट्ठे होके उनके अपना भाषण दे देते और अपनी जो व्यूज हैं अपने प्रेस को, जो दिल्ली प्रेस वहाँ इकट्ठी होगी, उनको दे देते। तो इसमें से इट इज द लोक डेमोक्रेटिक राइट है। अब अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हो और अपनी बातें कर सकते हो, तो क्यों उनको रोक रहे हो? लेट देम स्पीक। जब आप लोक राज्य किसी को बोलने नहीं दोगे तो नेचुरली रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन हो रहा है। सीएम साहब, खट्टर साहब ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने अभी कुछ ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इल्जाम लगाया है कि आप फार्मर्स को इंसाइट कर रहे हैं और उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी और आप अनरीचेबल रहे। देखिए, पहली बात तो है, जहां तक खट्टर साहब कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है ऐसी बात है, कैसे कर रहे हैं। ऐसे वो है नहीं लोग इंसान जो ऐसी बातें करें। पता नहीं किसने उनके नाम पे कोई उनका सोशल मीडिया वाला होगा जिसने कोई कहा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने खट्टर साहब का कोई टेलीफोन मुझे नहीं आया। मैंने इस दौरान, जब से ये सब बात चल रही थी, होम मिनिस्टर से 3 बार बात की, आज ही 2 बार बात की मैंने उनसे। प्राइम मिनिस्टर से मेरी बात हुई, तो मैं खट्टर साहब से क्यों ना बात करूं? मुझे क्या तकलीफ हो रही है? मेरे तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, सो व्हाई शुड आई फील, मुझे क्या फीलिंग है कि मैं उनसे ना बात करूं? तो ये तो पता नहीं कैसे ये बात आ गई। और ये कह रहे हैं कि हमने इंसाइट किया लोगों को, ये उनका गलत बयान था। हमने कभी नहीं इंसाइट किया। अब हरियाणा में देखो, हरियाणा के किसान सब एजिटेट कर रहे हैं, उनको भी मैं इंसाइट कर रहा हूँ। ये तो जो किसानों के मन में बात है आफ्टर द पैसेज और जो बिल्स पास किए गए हैं किसान विरोधी जो जिनको हम कहते हैं, उनका रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है। आज पंजाब में हुआ, आज हरियाणा में हुआ, और हरियाणा है उनका स्टेट, उसमें हुआ, तो उनका दिस इज जस्ट किसानों का नेचुरल रिएक्शन है और होना ही। सर, आपने अभी कहा कि आपकी आज होम मिनिस्टर से बात हुई है, कुछ उस पर बताएंगे क्या बात हुई? नेचुरली नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने पूछा था कि क्या हो रहा है, मैंने कहा हमारे लोग नहीं कोई एजिटेशन कर रहे। जो हमारे किसान यूनियन के प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने अपने लोगों को जो पंजाब के और हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे थे, उनको कहा कि कोई दंगा फसाद नहीं करना, चुपचाप वहां बैठो, और सबने यही किया। जहां जहां किसी ने क्रॉस करने की कोशिश की और वहां कोई रिएक्शन हुआ हरियाणा पुलिस का, जो कल की बात है, उसमें थोड़ा झपट हुई, बिकॉज नेचुरली रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन होता ही है इस बात में। लेकिन जहां तक ये आज बात पूछ रहे थे मेरे होम मिनिस्टर साहब कि क्या हो रहा है, तो मैंने उनको बोला कि लोग बैठे हैं और इनफैक्ट सभी अपने लोगों को हैं, चुप करके बैठे रहो, तो यहीं बैठेंगे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एंड ऐसे ही काम चला, तो मैंने उनको बता दिया, उन्होंने सुन ली बात। सर, आपकी कल नवजोत सिद्धू से मुलाकात हुई है और उसके बाद काफी कयास लगने लग गए हैं कि उनकी शायद मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है, क्या कहना है आपका? ये तो ऑलवेज अनफॉर्चुनेटली बात होती है इतनी, और कोई इतनी बड़ी बना लेता है उसको, एंड अखबारों में पता नहीं क्या लिख देते हैं वगैरह। मुझे मिलने चाहते थे नवजोत जी, तो मैंने उनको कहा आ जाओ मेरे साथ खाना खा। इतनी बार मेरा क्या, लोग मेरे कॉलीग्स जो मुझे कहते हैं हम आना चाहते हैं, मैं क्या आ जाओ, जो आके मेरे साथ खाना खा जाओ। तो ऐसा ही मैंने कहा उनको, आए, 1 घंटा मेरे साथ बैठे, बड़ी बातें की हमने, क्रिकेट की बातें की और जो भी बाकी हो रहा है, एंड बड़े अच्छे मूड में थे वो। तो मैंने आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड किया टॉक, मेरा ख्याल वो भी सेटिस्फाइड। कोई ऐसी बात नहीं कि हमने पता नहीं क्या प्लान बनाया पंजाब के लिए या दुनिया के लिए या देश के लिए या अपने आप, कुछ ऐसी कोई बात नहीं। इट इज जस्ट अ सिंपल टॉक्स। समय उन्होंने मुझे बताया कि 160 के करीब तो उन्होंने वनडे मैचेस खेले और 91 उन्होंने खेले टेस्ट फॉर इंडिया। तो मैं कौन कैप्टन था, कैसे चला, ज्यादा टाइम तो हमारा क्रिकेट में ही लग गया। सर, बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एक बार फिर बात उठने लगी है कांग्रेस लीडरशिप पे कि कांग्रेस लीडरशिप
ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। उनके नाम पे कोई उनका सोशल मीडिया वाला होगा जिसने कोई कहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने खट्टर साहब का कोई टेलीफोन मुझे नहीं आया। मैंने इस दौरान जब से ये सब बात चल रही थी होम मिनिस्टर से 3 बार बात की, आज ही 2 बार बात की मैंने उनसे। प्राइम मिनिस्टर से मेरी बात हुई, तो मैं खट्टर साहब से क्यों ना बात करूं। हरियाणा के बॉर्डर दिल्ली के रास्ते में है, तो ऐसे ही पहले ही कर देते। ये जो बदहजमी हुई है, जो जिस किस्म का काम हुआ है, ये काम अच्छा नहीं था, ऐसे ही उनको जान देते। सीएम साहब अब किसान अब दिल्ली बॉर्डर पहुंचेंगे, वहां पे भी बहुत दिल्ली पुलिस ने भी इंतजाम किए हुए हैं। आपकी कोई सलाह होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में कि उनको वहां पे कैसे हैंडल किया जाए और वहां पे भी यही झड़पें होंगी? देखो, ये बातें तो गवर्नमेंट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, उनकी बातें होती हैं। जहां तक मेरा है काम, मैंने तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। पंजाब में कभी कोई बात ऐसी नहीं होने दी। जब से ये बिल पास हुए 5 जून को आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई। हम फार्मर्स यूनियन से मिले, हम ऑल पार्टी मीटिंग्स भी रखी, किसानों को पंजाब को हमने कई बार उनको बताया क्या हो रहा है, ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिली है और कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। और यही ऐसे इनको करना चाहिए था। अगर हरियाणा को क्रॉस कर जाते और अगर दिल्ली उनको इजाजत दे देता और वो किसी ग्राउंड पे बैठ जाते, जैसे हम गए थे, हमने धरना किया ऑन जंतर मंतर, तो ऐसे जंतर मंतर को पहुंचने देते। अगर ज्यादा लोग थे कोई और बड़ी जगह रख लेते जहां वो जाके इकट्ठे होके उनके अपना भाषण दे देते और अपनी जो व्यूज हैं अपने प्रेस को, जो दिल्ली प्रेस वहां इकट्ठी होगी, उनको दे देते। तो इसमें से इट इज द लोक डेमोक्रेटिक राइट है। अब अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हो और अपनी बातें कर सकते हो, तो क्यों उनको रोक रहे हो? लेट देम स्पीक। जब आप लोक राज्य किसी को बोलने नहीं दोगे तो नेचुरली रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन हो रहा है।